Dear students, good morning. Today we are going to solve one problem from Unit 3, that is impulse turbines. So this one problem covers all the models and previous problems from the impulse turbine. If you solve this one problem, you are able to solve any problem from this unit and similarly any problem from the previous papers. Okay, so that's why listen carefully. Let us take the problem. Steam enters an impulse wheel having a nozzle angle. That means is given the nozzle angle is 20 degrees at a velocity of 450 meter per second. The velocity is 450 meter per second, and the exit angle of the moving blade is 25 degrees centigrade. That is the exit angle of the moving blade, that is phi. And the relative velocity of steam may be assumed to remain constant over the moving blades. That means VR1 is equal to VR2. VR1 is equal to VR2. And then if the blade speed is 180 meter per second, that is U, where U equal to 180 meter per second, calculate. The first one is blade angle at inlet. Blade angle at inlet, that means theta. And exit velocity of steam and its direction. Exit velocity means V2 and its direction means beta. Okay, direction is nothing but angle, that is the exit angle. Okay, and the second one is work done per kg of steam. So this is the entire problem. Okay, we will see one by one. Let us take the first one. First question: blade angles at inlet, exit velocity of steam and its directions, that means angle. In the question paper is not mentioned the angle. Okay, the direction means angle. Okay, right. So this is the given data. Based on the data, you have to solve this problem. That is the condition number one. So generally, you can solve this type of problems by using two different methods. One is analytical method, other one is graphical method. So the graphical method is a very suitable method and time saving method and simple method. So better to use graphical method. Analytical method is also there. I am also discuss that method. So most of the points are solved by using graphical method only. Okay, right. చూడండి అమ్మా, ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఏంటంటే ఆల్ఫా ఇచ్చాడు, V1, ఇవన్నీ నోటేషన్స్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ క్లాస్లో నోటేషన్స్ ఏంటి, వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ ఏంటి, అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పాము. ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో మనకి ఆల్ఫా ఇచ్చాడు, V1 ఇచ్చాడు, ఫైవ్ ఇచ్చాడు, యూ ఇచ్చాడు. కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, VR1, VR2 ఇచ్చాడు. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ థీటా, V2 అండ్ బీటా. రైట్. See, this is the rough figure. This is the rough figure of velocity triangles. So in this figure, you can see this is the theta, phi, alpha, beta. Okay. Here also you can see the data, given data. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే గ్రాఫికల్ మెథడ్ మనం డ్రా చేసుకునే ముందు ఒక రఫ్ ఫిగర్ గీసుకొని మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, మనకి ఏం కావాలి అనే దాన్ని చూసుకుంటే మనం ఈ ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో అన్నీ ఒకే మోడల్, ఒకే విధంగా ఉంటాయి. ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సో మనకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో
ఆల్ఫా ఇచ్చాడు, వి ఇచ్చాడు, ఫై ఇచ్చాడు. సో అవి యూజ్ చేసి ఈ కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ని మనం డ్రా చేయగలిగితే దీనిలో ఏది కావాలంటే అది మనం కనుక్కోవచ్చు, ఏది కావాలంటే తీసుకొని మనకు కావాల్సిన పవర్ కనుక్కోవచ్చు, ఎఫిషియన్సీ అన్ని కనుక్కోవచ్చు, రైట్. సో ఆ విధంగా దీనిలో వచ్చేసి ఫస్ట్ దేనికైనా సరే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ లో యూ ఇస్తాడు. యూ అంటే బ్లేడ్ వెలాసిటీ ఇస్తాడు, దాని కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఇస్తాడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి 180 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. సో 180 అంటే చాలా ఎక్కువ వాల్యూ వస్తుంది, మనం డ్రాయింగ్ షీట్లో గీయాల్సి వస్తుంది, లేదంటే బుక్లెట్లో గీయాల్సి వస్తుంది. ఎగ్జామ్లో డ్రాయింగ్ షీట్ ఇస్తే డ్రాయింగ్ షీట్లో గీస్తారు, లేదంటే బుక్లెట్ ఇస్తే బుక్లెట్లో గీస్తారు. ఓకే, ఏదేమైనా సో మనం ఒక సూటబుల్ స్కేల్ తీసుకొని ఇది డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే దీన్ని మనం డ్రా చేయడానికి కొంత స్కేల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈక్వల్ టు 1 సెంటీమీటర్ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెంటీమీటర్. ఓకే, అలా ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సైడ్ మీకు చూపిస్తాను. స్కేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈక్వల్ టు 1 సెంటీమీటర్. 1 centimeter is equal to 50 meter per second. So this is the scale. సో 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ లేదు, 1 సెంటీమీటర్ అంటే మీరు 40 తీసుకోవచ్చు, 30 తీసుకోవచ్చు, 60 తీసుకోవచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ డైమెన్షన్స్ యూ కెన్ చూస్ ద సూటబుల్ స్కేల్. ఓకే, సో మన కంఫర్ట్ స్కేల్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యూ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్లో? యూ వాల్యూ అనేది 180 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఓకే అది 180 ఇచ్చాడు. సో దీని లెక్క ప్రకారం ఏంటి, 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే 1 సెంటీమీటర్ అనుకున్నాను. మరి 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఏమవుతుంది? 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇండికేట్స్ ద 1/50. చూడండి, సో ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ని ఒక వైపు ఉంచేసి 50 తీసుకొచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? 1/50 అవుతుంది. సో 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/50. అలాగే ఎన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్స్ కావాలి నీకు? అలాగా 180 మీటర్ పర్ సెకండ్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి సో 1/50 ఇంటూ 180. దట్ మీన్స్ సింపుల్గా ఏమో రాయొచ్చు, 180/50 అని రాసుకుంటాం. దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? యూ వాల్యూ 3.6 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మన క్వశ్చన్లో వి వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. V1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? V1 వాల్యూ 450 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో సింపుల్గా ఏమవుతుంది? 450/50 ఎంత అవుతుంది? 9 సెంటీమీటర్ అవుతుంది. అంటే ఏది ఇచ్చినా సరే ఆ యొక్క వాల్యూ ఏం చేయాలి, మనం సింపుల్గా 50తో డివైడ్ చేసుకుంటే వచ్చిన వాల్యూని మనం సైన్ రాసుకోవాలి. అవే మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్లో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఫైనల్గా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాటి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. ఓకేనా, తప్పకుండా. ఏం లేదమ్మా, మనం ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనం స్కేల్ తీసుకోవాలమ్మా. ఓకే, సో స్కేల్ అంటే ఇక్కడ మనం 1 సెంటీమీటర్ అంటే 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 1 సెంటీమీటర్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే మన స్కేలులో మరి చేసిన లీస్ట్ అనేది ఏంటంటే ఎంఎం తర్వాత సెంటీమీటర్ కాబట్టి మన కంఫర్ట్ అనేది సెంటీమీటర్. సో సెంటీమీటర్ తీసుకుంటాం కాబట్టి అది 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ తీసుకోవచ్చు, 40 అనుకోవచ్చు, 30 అనుకోవచ్చు, మన కంఫర్ట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే 1 సెంటీమీటర్. అలాగే ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ కావాలి నీకు? 180 కావాలి, లేదంటే 450 కావాలి. దీన్ని సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు? 50 ఏం రాయొచ్చు? 50 ఇంటూ 1 రాయొచ్చు కదా. 50 ఇంటూ 1 ఏంటది? మీటర్ పర్ సెకండ్స్. 50 ఇంటూ 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? 1 సెంటీమీటర్. ఓకే, సో 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 ఇంటూ 1 మీటర్ పర్ సెకండ్. నాకు ఓన్లీ 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ నాకు కావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ 50 కాస్త ఏమవుతుంది? ఇది డివైడ్ చేస్తుంది లేదా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇండికేట్స్ 1 సెంటీమీటర్ బై 50. ఓకే, సో ఇక నాకు 1 కాదు, నాకు కావాల్సిందంత 180 కావాలి. 180 మీటర్ పర్ సెకండ్ వాల్యూ నాకు కావాలి అంటే ఏం చేస్తాను? సో 1 మీటర్కి 1/50 వచ్చింది. 1 మీటర్ 180/50. 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇండికేట్స్, చెప్పండి ఆ పాయింట్ సైడ్ రాసుకోండి మీరు. 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ సైన్ అందరూ నోట్ చేసుకోండి. ఏమవుతుంది? 1/50 ఏంటిది? సెంటీమీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు నాకు అలా ఎన్ని కావాలి? 180 మీటర్ పర్ సెకండ్ కావాలి అంటే ఇంటూ 180 వేసుకోండి.
జస్ట్ ఈ వాల్యూకి ఏం చేయాలి ఇంటూ 180 వేయండి అంటే పైన కింద కాదు పైన వేయాలి మా అంటే ఇక్కడ పైన సిమెంట్ 1 ఇంటూ 180 వేస్తే ఏమవుద్ది 180/50 సింపుల్గా అంటే ఇది 1 ఇంటూ 180 అంటే ఏమవుద్ది డైరెక్ట్గా 180 అంటాం కింద 50 సో సింపుల్గా ఏమని చెప్పొచ్చు మనం 180/50 అంటాం ఏమంత వచ్చింది వాల్యూ 3.6 సెంటీమీటర్లో కన్వర్ట్ అయింది అదేవిధంగా అంటే ఏంటి 180 ఏంటి 180 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి 3.6 సెంటీమీటర్స్ అలాగే 450 అంటే ఏమవుతుంది 450/50 అయ్యింది 9 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఏదైనా సరే మనం తీసుకుని 50 కాబట్టి ఆ ఇచ్చిన వాల్యూని మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి 50తో డివైడ్ చేయాలని సింపుల్ లెక్క ఓకే అన్ని కన్వర్ట్ సింపుల్గా 50తో డివైడ్ చేసుకోండి ఓకే సో అదే ఒకటి 3.6 వచ్చింది ఒకటి 9 వచ్చింది కాబట్టి అవి మనం ఇప్పుడు తీసుకుంటాం రైట్ ఇది రఫ్ డయాగ్రామ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు కూడా యూ నుంచి ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆల్ఫా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ 5 స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే అలాగే థీటా ఇక్కడ బీటా ఇక్కడ ఓకే అదేవిధంగా ఇది VW1 ఇది VW2 ఇది VF1 VF2 అంటే వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ రఫ్గా అందరికీ ఐడియా ఉండాలి అంటే ఎక్కడ థీటా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ 5 స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే యూతో స్టార్ట్ అయ్యే యాంగిల్స్ ఏంటి ఏంటి VF1 ఎక్కడ ఉంటుంది VF ఎన్ని తెలుసుంటే మీరు ఈజీగా డ్రా చేస్తారు ఓకేనా చాలా చెప్పాం కాబట్టి మీకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి క్వశ్చన్లో సో యు నో ఆల్రెడీ u value okay is given u 180 means 3.6 this is the 3.6 సో పెంచాలి నెక్స్ట్ అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ 20 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆల్ఫా 20 కాబట్టి ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి 20 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి మొత్తం అంతా పెన్సిల్ స్కేలు అలాగే ప్రొట్రాక్టర్ సో ఆల్ఫాతో 20 ఏం చేస్తాం 20 యాంగిల్ తీసుకున్నాం ఓకే ఇది యు ఇది ఆల్ఫా ఓకే వన్స్ అంటే ఇది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇంకేం తెలుసు మనకి ఈ క్వశ్చన్లో V1 వాల్యూ మనకి ఇచ్చాడమ్మా V1 450 మీటర్ కన్వర్షన్ వాల్యూ అంతా 9 సెంటీమీటర్స్ ఓకే బై 50 వేసాం కాబట్టి వచ్చినంత 9 ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ క్వశ్చన్లో నీకు ఈ యాంగిల్ తెలుసు ఎక్స్టెండ్ చేసిన లైన్ని ఇప్పుడు వాల్యూ అంతా 9 తెలిసింది కాబట్టి కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ 9 సెంటీమీటర్తో ఆర్క్ కొట్టండి అప్పుడు కరెక్ట్గా నీకు ఏమవుతుంది V1 వాల్యూ వస్తుంది ఒక పాయింట్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే నీకు పాయింట్ వచ్చేస్తుందో ఆల్రెడీ నీకు ఇంతవరకు నీకు తెలుసు ఓకే సో వన్స్ ఈ పాయింట్ వచ్చాక ఏం చేయాలి మనం ఈ పాయింట్ని బీతో జాయిన్ చేయొచ్చు ఓకే అదేవిధంగా దీన్ని మనం స్ట్రైట్గా 90 డిగ్రీస్లో స్ట్రైట్గా అలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంతవరకు అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి సో మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా ఆల్రెడీ యూ ఉంది కదా యూని ఆర్జెంట్గా లైన్ అలా ఎక్స్టెండ్ చేయండి ఎంతో కొంత అలా ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది కరెక్ట్గా ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది ఓకే దాన్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకోండి ఓకే రైట్ సో అదిగా నీకు వన్ సైడ్ వచ్చింది ఇదంతా అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇదంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందని లెక్క ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము యూ తీసుకున్నాం అక్కడ నుంచి ఆల్ఫా యాంగిల్ తీసుకున్నాం ఆల్ఫాలో 9తో ఆర్క్ కొట్టాం ఓకే తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇక్కడ లైన్ని వెర్టికల్గా ఎక్స్టెండ్ చేసాం ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ని అలా ఆర్జెంట్గా ఎక్స్టెండ్ చేసాం ఓకే మనకి ఇలా ట్రయాంగిల్ వచ్చింది ఇంకా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ తెలుసు కాబట్టి ఈ రెండు కలిపిస్తాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం అవుటర్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు డ్రా చేయాలంటే మన క్వశ్చన్లో వచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం మనం జాగ్రత్త డ్రా చేసుకోవాలి క్వశ్చన్లో వచ్చిన కండిషన్స్ ఏంటి మనం జాగ్రత్త తీసుకుంటే VR1 = VR2 VR1 = VR2 అంటే దిస్ ఇస్ ద VR1 మనకు ఇనిషియల్గా తెలియదు కానీ ఆ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి VR1 వాల్యూ వచ్చింది సో దాన్ని కరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకుని ఎంత ఉందో అంతా ఏం చేయాలి ఇది VR2 సో కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ నుంచి సేమ్ 5.8తో ఏం చేయాలి 5.8తో ఒక ఆర్క్ గీయాలి 5.8 ఏం చేయాలి ఒక ఆర్క్ గీయాలి లేదని ఆర్క్ తీసుకుంటారు ఓకే సో మనకి క్వశ్చన్లో ఇంకేం ఇచ్చాడు డేటా నెక్స్ట్ 5 వాల్యూ ఇచ్చాడు
ఏమా 5 ఇచ్చాడు. సో ఇది బెటర్ ఏంటంటే 5 వాల్యూ మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎంత ఇచ్చాడు 5 వాల్యూ 25 డిగ్రీస్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ముందు 5 వాల్యూని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసేయండి, సారీ యాంగిల్ కాబట్టి అలాగా ఎక్స్టెండ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ VR1 VR2 అని కాబట్టి ఆ VR1 ఈక్వల్ వాల్యూ ఎంత VR2 కాబట్టి అక్కడ నుంచి VR2 తో ఆర్ కొట్టండి. అప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ పాయింట్ని ఓకే ఈ పాయింట్ నుంచి ఇందాకలాగా వెర్టికల్గా లైన్ డ్రా చేసుకోండి. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ యూ నుంచి ఒక లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే ఈ రెండు కాంబినేషన్ నీకు పాయింట్ వస్తుంది. ఓకే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ నీకు ఆల్రెడీ పాయింట్ తెలుసు, ఇది యూ యొక్క ఎండింగ్ పాయింట్, ఇది యూ యొక్క ఎండింగ్ పాయింట్, ఇది VR2 ఎండింగ్ పాయింట్. ఈ రెండు పాయింట్లు జాగ్రత్తగా జాయిన్ చేసేయండి. సో ఈ విధంగా బేస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నీకు సెకండ్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఫైనల్గా ఏమైంది, రెండు వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఓకే సో వీటిని జాగ్రత్తగా యూటిలైజ్ చేసుకొని ఏదైనా ఫైనల్గా కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ వచ్చింది మనకి. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ నీకు అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది VF1 అని తెలుసు, ఇది VR1 తెలుసు, V1 తెలుసు, VR2 తెలుసు, V2 VF2, అలాగే ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ VW1 అని తెలుసు, ఇది VW2 అని తెలుసు. అలాగా ప్రతి వాల్యూ కూడా మనకి వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చేస్తుంది. వాటిని మనం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా తీసుకొని జాగ్రత్తగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడమే. ఓకే సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో మనకి ఏం కావాలి అనేది బేస్ చేసుకొని మనం కావాల్సిన వాల్యూ తీసుకుంటాం. క్వశ్చన్లో మనకి అసలు ఏమని అడిగాడు ఫస్ట్, దీనిలో బ్లేడ్ యాంగిల్ అట్ ఇన్లెట్, see this blade angle at inlet, exit velocity of steam and its direction. ఓకే సో ఇవి మనకు అడిగాడు కాబట్టి వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేసుకుంటాం. ఓకే జస్ట్ వెయిట్. సో వెలాసిటీ యాంగిల్ చెప్పాను. ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ చూసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చూడండి, సో మనకి ఏంటి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, ఫైండ్ అవుట్ ద బ్లేడ్ యాంగిల్ అట్ ఇన్లెట్ అన్నాడు. బ్లేడ్ యాంగిల్ ఇన్లెట్ అంటే ఏం కావాలి మనకి, థీటా వాల్యూ కావాలి. ఓకే ఫస్ట్ థీటా, ఇంకా ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ అంటే V2 కావాలి, అలాగే అండ్ ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ అండ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ దట్ మీన్స్ బీటా. ఓకే సో అవి కావాలి కాబట్టి ఏమని చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో ఆల్రెడీ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ మనకి అన్నీ వచ్చేసాయి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా V2 మెజర్ చేసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ V డైరెక్ట్గా 155 మీటర్ పర్ సెకండ్లో వస్తుందా, రాదు. ఏం చేయాలి, 3.1 సెంటీమీటర్లో వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, వచ్చిన వాల్యూని మనం 50తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎందుకు చేయాలంటే స్టార్టింగ్లో మనం స్కేల్ తీసుకొని కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ డివైడ్ చేయాలి, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా. సో ఆ విధంగా నీకు ఏమైంది, V2 వాల్యూ అనేది 155 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. సో యాంగిల్స్ ఎప్పుడు మారవు, యాంగిల్స్తో స్కేల్తో పని లేదు. ఎప్పుడు యాంగిల్ అది స్మాల్ సైజ్ అయినా బిగ్గర్ సైజ్ అయినా యాంగిల్ ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏది యాంగిల్ వస్తుందో డైరెక్ట్గా యాంగిల్ మనం మెజర్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా వేసుకోవడమే, ప్రొట్రాక్టర్తో మెజర్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా వేసుకోవడమే. సో నీకు ఇప్పుడు యాంగిల్ వాల్యూ కూడా వచ్చింది. అన్నీ అయిపోయి కదా. సో ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది. ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమి అడిగాడు, సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వర్క్ డన్ పర్ కేజీ ఆఫ్ స్టీమ్. వర్క్ డన్ పర్ కేజీ ఆఫ్ స్టీమ్. So you have to find out the work done. What is the formula for work done? You know, right? That is the M into, you know the formula. M into U into VW1 plus VW2. Same, both the same formula. Okay. Work done. So you know mass here. Let us assume mass per 1 kg. The question also work done per kg of steam. That means mass is 1 kg. Okay, we know VW1, VW2. You can directly take in from this velocity triangle, and you know U value is given in the question itself. So substitute all the values, you will get the work done, right? Next, third one is the power developed. Consider mass flow rate of steam is 1.6 kg per second. That means he is given the mass as 1.6 kg per second. Okay, so here you have to substitute the mass in this equation. Okay, that is the formula. See, both are same formula. This is the mass M into VW1 plus VW2 into U. Okay, so you know mass is given, you know U and VW1 all from directly velocity triangles. You can substitute, you can find that value. Okay, this is the power, right? The next one, the fourth one is, see, this is the fourth one question. See the fourth one. If the moving blades are symmetrical in shape,
determine the blade velocity. Determine the blade velocity. That means blade velocity means u. So this is the fourth one. Okay. First one, blade velocity. That means you have to find out the u. Okay. And steam mass flow rate in kg per hour. Steam mass flow rate means mass, that is m. And develop the 300 kilowatt power. And to develop 300 kilowatt power, అంటే మాస్ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు 300 కిలోవాట్ పవర్ డెవలప్ చేయడానికి ఎంత మాస్ కావాల్సి వస్తుంది అని అంటున్నాడు. అండ్ డయాగ్రామ్ ఎఫిషియన్సీ అన్నా బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ అన్నా ఒకటే. సో ఎఫిషియన్సీ కూడా మనం కనుక్కోవాలి ఇది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇందాక చేసింది గ్రాఫికల్ మెథడ్, కానీ క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా యూజ్ అనలైటికల్ మెథడ్ మెన్షన్ చేశాడు. మెన్షన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఆ మోడల్లో చేయాలి. మెన్షన్ చేయకపోతే ఏదైనా గీసుకోవచ్చు, బట్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఈస్ మోర్ సూటబుల్. రిమెంబర్, రైట్? ఇది చూడండి, అనలిటిక్ మెథడ్లో ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుందో, ఎంత టైం పడుతుందో మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. అడిగారు కాబట్టి చేయాలి, తప్పదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీనిలో ప్రకారం, సో దీనికి వెళ్ళాస్తే మనకు ఫైనల్ బట్ అంటే రఫ్ డయాగ్రామ్ గీసుకుంటాం. అంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా పెన్తో గీసేసుకోవచ్చు, పెన్సిల్తో మనకి గీయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మెజర్మెంట్స్ ఏమీ ఉండవు దీనిలో. ఓకే, ఫాలో అవుతున్నారా? ఎనీవన్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ నుంచి మనకి అసలు ఏమి అడిగాడు? ఫస్ట్ ఏం కావాలి? మెయిన్. ఓకే, యూ కావాలి, మాస్ కావాలి, ఎఫిషియన్సీ మెయిన్. సో నీకు యూ ఏది కావాలైనా సరే ఈ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి టర్మ్ కావాలి. ఓకేనా? ప్రతి టర్మ్ వస్తే ఎందుకంటే చూడండి జాగ్రత్తగా ఒకసారి. సో మీరు చూసారా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ రివర్స్లో ఉన్నాయి. ఓకే, కొన్ని బుక్స్లో ఇలా ఉంటాయి, కొన్ని బుక్స్లో ఇలా ఉంటాయి. మీరు ఏదైనా ఫాలో అవ్వచ్చు, బట్ మనం ఫాలో అవుతున్న మెథడ్ 5 కాబట్టి అందుకే అది చెప్తున్నాను. ఓకే. సో మనకు ఫైనల్గా కావాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్లో యూ కావాలి, మాస్ కావాలి. మాస్ కావాలి అంటే క్వశ్చన్లో మనకి 300 కిలోవాట్ పవర్ ఇచ్చాడు. సో అక్కడ పవర్ ఇచ్చాడు అంటే ఏంటంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫైనల్ కావాల్సింది ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ జాగ్రత్త చూసుకోండి ఒకసారి. డయాగ్రామ్ ఎఫిషియన్సీ ఉంది 2u ఇంటూ VW1 ప్లస్ VW2 ఇంటూ V1 స్క్వేర్. ఓకే. సో ఆ ఈక్వేషన్లో నీకు ఏది కావాలన్నా అక్కడ నీకు డయాగ్రామ్ ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే ఏంటి? VW1 కావాలి, VW2 కావాలి, V1 స్క్వేర్ కావాలి, యూ కావాలి. అలాగే మాస్ కావాలన్నా అంటే ఎన్ని కావాలి, ఇవన్నీ వస్తేనే నీకు డయాగ్రామ్ ఎఫిషియన్సీ రావాలన్నా, పవర్ రావాలన్నా, మాస్ రావాలన్నా. అడిగిన మాస్ కావాలంటే ప్రతి టర్మ్ కావాలి, ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే ప్రతి టర్మ్. అందుకే సో బై యూజింగ్ అనలైటికల్ మెథడ్ యూ హావ్ టు ఫైండ్ ఆల్ ద టర్మ్స్. ఓకే, అందుకే నేను అన్నీ కనుక్కుంటాను అన్నమాట దీనిలో. ఫస్ట్ ఈ మెథడ్లో 1 అన్ని కనుక్కొని వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకా సో అంటే ఎందుకు కనుక్కుంటున్నాం అనేది ఏంటంటే ఫైనల్గా అవి కావాలి కాబట్టి మనం కనుక్కోవాలి అనే లెక్క ప్రకారం మనం 1 కనుక్కొని వెళ్తాం. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఇక్కడ సైన్ థీటా కావాలి అంటే సరే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. ఓకే. సో ఇది మెయిన్ డయాగ్రామ్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద VF1. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూద్దాం. సో మనకి లెట్ us కన్సిడర్ AFC చూడమ్మా, AFC ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఆ AFC ట్రయాంగిల్లో ఓకే, ఇది ఇక్కడ ఇది సి కాదు, అది F. ఓకేనా? AFC యాంగిల్ ఇక్కడ ఆల్ఫా ఉంది, పైన VW1 ఉంది, కింద సైడ్ ఇది V1, అదే తీసుకున్నాను. ఓకే. సో దాని ప్రకారం నాకు ఆల్ఫా కావాలి అంటే మీన్ సైన్ ఆల్ఫాలో సైన్ యాంగిల్ అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఆపోజిట్ ఏంటి ఇక్కడ దీనిలో? VF1 అండ్ V1. ఓకే, యు నో హియర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా. ఓకే, గివెన్. సో యు నో ఆల్రెడీ V1 that is 450. So from that equation you can find out VF1 directly. Okay, so అదే నీకు VF1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ BCF. సేమ్ చూడండి, ఇదే ఫిగర్లో BCF డయాగ్రామ్ నుంచి BCF సేమ్ అదే ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? BCFలో సేమ్ మళ్ళీ నాకు సైన్ థీటా కావాలి. ఏంటి ఆ సైన్ థీటా ఆపోజిట్ ఏముంది ఇక్కడ?
విఎఫ్1 బై విఆర్1, ఆపోజిట్ బై ఎదురు భుజం బై కర్ణం అంటాం తెలుగులో సింపుల్గా. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఇక్కడ నీకు ఆల్రెడీ ఇందాక కట్టాం, విఎఫ్1 కట్టాం. సో విఎఫ్1 వచ్చింది. సో అదే నీకు ఏమొచ్చింది ఫైనల్గా, నీకు సైన్ థీటా యాంగిల్ థీటా వాల్యూ తెలుసు. అదేవిధంగా నీకు రిలేషన్ ప్రకారం వాల్యూ కూడా వచ్చింది, రైట్. కానీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఓకే R1 = VR2, ఓకేనా. క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ కండిషన్ మనకి ఇచ్చాడు. సో VR వచ్చిందంటే సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోతుంది సార్. సేమ్ మళ్ళీ ట్రయాంగిల్ ఏఎఫ్సి నుంచి సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా, ఇంకా బ్రేక్ అవుతుందా? ఇప్పుడు పర్లేదు సార్. ఓకే కదా, రైట్, ఓకేనా. సో సేమ్ మళ్ళీ ట్రయాంగిల్ ఏఎఫ్సి చూసుకోండి. ట్రయాంగిల్ ఏఎఫ్సి మళ్ళీ సేమ్ అదే ట్రయాంగిల్ ఏఎఫ్సి తీసుకున్నాను. నాకు ఇప్పుడు tan ఆల్ఫా కావాలి. tan ఆల్ఫా అసలు tan ఆల్ఫా ఎందుకు కడుతుందంటే VW1 కనుక్కోవడానికి. ఓకే, సో తీసుకుంటే దీనిలో ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ VF1 బై VW1, ఆపోజిట్ బై అడిషన్ సైడ్. సో నాకు ఆల్రెడీ VF1 తెలుసు, tan ఆఫ్ యాంగిల్ తెలుసు, VW1 వచ్చేసింది. VW1 వేసుకున్నాను. ఓకే, అదేవిధంగా నాకు ఇంకా VW1 నుంచి U కావాలి. నేను చేస్తాను ట్రయాంగిల్ చూడండి, సేమ్ ఇందా ట్రయాంగిల్ CBF ట్రయాంగిల్ చూడండి, CBF సేమ్ ఇది, ఈ ట్రయాంగిల్ CBF అదే తీసుకుంటున్నాను, అదే తీసుకున్నాను. నాకు మళ్ళీ tan θ కావాలి. జాగ్రత్త చూస్తే tan θ ఏంటి చూడండి అమ్మా, ఇది చూసుకోండి. ఈ ఫిగర్లో ఇది U అని తెలుసు, ఈ మొత్తం VW అని తెలుసు. ఈ గ్యాప్ ఏమవుతుంది, VW1 మైనస్ U అవుతుంది. ఓకేనా, W1 మైనస్ U. ఓకే, సో నాకు ఒక tan θ ఏమొస్తుంది, tan θ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, VF1 బై VW1 మైనస్ U అవుతుంది, రైట్. అదే ఇక్కడ తీసుకున్నాను, tan θ = VF1 బై VW1 మైనస్ U. సో అదే నీకు tan θ వచ్చింది, రైట్. సో నాకు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి U అనేది కనుక్కోవడానికి నేను ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నీకు VW1 తెలుసు, ఆల్రెడీ యు నో ద VW1 వాల్యూ. ఓకే, ఇంకేం కావాలి, ఆ U ఒకటి అన్నోన్ కాబట్టి ఆ U ఒకటే మనం కనుక్కుంటాం. ఓకే, అదే మనం కనుక్కున్నాం చూడండి, సైడ్ వస్తుంది. ఈ వాల్యూ 92.79 మీటర్/సెకండ్. ఓకే, నాకు ఇంకేం కావాలంటే నాకు VF1 VF2 కావాలి. ఫస్ట్ VF2 కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తుంటే ట్రయాంగిల్ చూడండి, ట్రయాంగిల్ DB ట్రయాంగిల్ మెయిన్ చూడండి, DBE చూసుకోండి ఒకసారి, DBE. ఆ DBలో ఓకే, ఇక్కడ VF2 ఉందా, ఆ VF2 కోసం ఆ ట్రయాంగిల్ అంటే నీకు ఏది కావాలనుకుంటున్నారో, ఏ టర్మ్ కావాలో అంటే ఈ VF2 కావాలి. సో VF2 ఎక్కడ ఉంది, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఉంది. ఈ ట్రయాంగిల్ నీకు ఏం తెలుసు, ఫై తెలుసు, అది U తెలుసు, VW తెలుసు. అంటే మనం ఒక ట్రయాంగిల్ మనం తీసుకుంటున్నామంటే నీకు ఏ వాల్యూస్ తెలుసు, ఏ వాల్యూస్ తెలియదు. ఓకే, తెలియని వాల్యూస్ కోసం తెలిసిన వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకునే ట్రయాంగిల్ని మనం తీసుకోండి, దాన్ని బట్టి అన్నోన్ వాల్యూస్ మనం కనుక్కుంటాం. ఓకే, రిమెంబర్. సో అందుకే ఆ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. సో విధంగా నీకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో, నాకు sin⁵ తీసుకుంటే sin⁵ ఫార్ములా ఏమవుతుంది మనకి, ఈ చూడండి sin⁵ ఆపోజిట్ బై VR2 అంతే కదా. సో ఆపోజిట్ ఇక్కడ ఏంటి, బేసిక్ sin⁵ రాయొచ్చు, VF2 బై VR2 రాస్తాం. నేను డైరెక్ట్గా VF2 రాసేసాను, ఏమవుతుంది VR2 ఇంటూ sin⁵ రాసుకున్నాను. ఇక్కడ ఆల్రెడీ VR2 ముందు ట్రయాంగిల్ 1లో కట్టాం కాబట్టి VF2 sin⁵ యాంగిల్ తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది యాంగిల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ U అలాగే cos⁵ ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ ఏంటి సారీ అడ్జసెంట్ సైడ్ బై VF2 వేసుకుంటాం, సారీ VR2 కర్ణం కదా. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూజ్ అంటే U ప్లస్ VW2 బై VR2 మామూలుగా cos⁵ అంటే నాకు ఈ టర్మ్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాను, VR2 అటు వచ్చింది అనుకోండి. సో అదే U ప్లస్ VW2 వాల్యూ వస్తుంది డైరెక్ట్గా. అప్పుడు దాని నుంచి ఏం చేయొచ్చు, మనకు ఆల్రెడీ VW2 మనకు తెలుసు, సారీ U ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ VW2 వాల్యూ అనేది ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది. సో నీకు VW2 వచ్చింది, అంతకుముందు కట్టిన U వచ్చింది. సో అన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అడిగింది ఏంటి, U వాల్యూ అడిగాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ U వాల్యూ మనం కట్టేసాం, ఇందాక కట్టేసాం. ఇదిగో U
అదే వేసాను. నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు, మాస్ అడిగాడు, తర్వాత ఎఫిషియన్సీ అడిగాడు. ముందు ఎఫిషియన్సీ కడదాం. ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా మీకు తెలుసు ఏంటి, 2u into vw1 plus vw2 by v1 square. You know all the values, directly substitute, you will get the answer. And then last one, you have to find out the mass. Okay, సో దానికి ఏం చేయాలి, మనకి మాస్ కోసం క్వశ్చన్లో మనకి పవర్ ఇచ్చాడు, పవర్ ఈజ్ 300 కిలోవాట్స్. సో పవర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పవర్ ఫార్ములా m ఇంటూ vw1 ప్లస్ vw2 ఇంటూ u వేసుకుంటే, ఓకే, దాని నుంచి జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే యూనో ఆల్ ది వాల్యూస్, యూనో దిస్ వాల్యూ, యూనో పవర్ ఆల్సో. ఒక మాసే అన్నోన్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా మాస్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది 4th పాయింట్, రైట్. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్ తీసుకుంటే, సో 5th పాయింట్ జాగ్రత్త చూడండి, ఫాలో అవుతున్నారా? రెస్పాండ్ ప్లీజ్. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, రైట్. 5th పాయింట్ తీసుకుంటే, 5th క్వశ్చన్, if the blade velocity coefficient is 0.75, so where k indicates the blade velocity coefficient, the ratio is 0.75. okay, data taken. With symmetrical blading indicates blade angles are similar, means theta and phi are called the blade angles. Okay, so theta and phi is the blade angles. So based on this problem, both theta and phi are similar. Okay, remember, note down the condition. Blade angle similar means both theta and phi are same. See here, you can see theta phi are same. Okay, see here, theta is equal to phi. Okay, you have to find that value. Okay, see. Next, after that, find first one, blade inlet angle. Okay, we will see the blade inlet angle. See one by one. But for this question, we have to draw the graphical method again. Okay, is not mentioned, so you can use any method. ఓకే, సో ఇందాక మీరు చూసే ఉంటారు, దట్ ఈస్ అనలైటికల్ మెథడ్. ఏం కడుతున్నాం అనేది మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది, అది కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఆ ట్రిగ్నోమెట్రీ రూల్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. మీకు ఏది కంఫర్ట్ కనిపిస్తే ఫాలో అవ్వండి. తర్వాత ఒక మెథడ్ చేసాం కదా దాని మీద. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే 5th పాయింట్లో, సో 5th క్వశ్చన్కి మనం చూస్తున్నాం, గ్రాఫికల్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అగైన్. సో ఇక్కడ కూడా దీనిలో అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చాడు అంటే ఈ మెయిన్ క్వశ్చన్లో ఒక భాగం. మెయిన్ క్వశ్చన్లో అంటే స్టార్టింగ్లో మనకి అక్కడ v1 వాల్యూ, ఆల్ఫా వాల్యూ అవి ఇచ్చాడు, అవన్నీ ఉంటాయి. అవి ఉంటుండే అదనంగా ఇక్కడ ఏంటి, అక్కడ ఇందాక ఇచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏంటి, బ్లేడ్ వెలాసిటీ అనేది vr1 vr2 ఈక్వల్. ఇక్కడ vr1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.75 vr2. అక్కడ బ్లేడ్ యాంగిల్ అనేది సేమ్ కాదు, ఇక్కడ బ్లేడ్ యాంగిల్ సేమ్ అని ఇచ్చాడు, అంటే కండిషన్ మారుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అన్నౌన్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి, నౌన్స్ అన్నౌన్స్ మారుతాయి, కానీ కామన్ పాయింట్స్ అయినా ఆల్ఫా సేము, v1 సేము, u సేము, కానీ k అనేది మారింది. సో k మారుతుందంటే vr2 vr1 అనేది మారుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలి, రైట్. ఒకసారి వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ చూద్దాం. చూడమ్మా, సో ఇప్పుడు మనం ఈ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ మనం డ్రా చేయాలి. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనకి నౌన్స్ అన్నౌన్స్ చూసుకుంటే, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనకు తెలిసినవి ఏంటి, ఇక్కడ కూడా సేమ్ v1 తెలుసు, u తెలుసు, ఆల్ఫా తెలుసు. u తెలుసు, v1 తెలుసు, ఆల్ఫా తెలుసు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, u డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, u డ్రా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఆల్ఫా యాంగిల్ తీసుకోవాలి, అక్కడ నుంచి v1 తీసుకోవాలి. సో ఆ ఆల్ఫా యాంగిల్లో మనం ఏం చేస్తాం, 9 సెంటీమీటర్తో ఆర్క్ కొట్టాం. ఓకే, వన్స్ ఏమైంది, ఈ పాయింట్ వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ పాయింట్ తోటి మనం ఈ పాయింట్ జాయిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు, ఈ పాయింట్ తోటి పైకి అలా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి ఆర్జెంట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇన్నర్ ట్రయాంగిల్ అయిపోయింది. దెన్ వాట్ అబౌట్ అవుటర్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఇక్కడ పాయింట్. సో ఇందాక ఏంటి, vr1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు vr2 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ vr1 మనం మెజర్ చేసి డైరెక్ట్గా vr2 గీస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, vr1 vr2 ఈక్వల్ ఇవ్వలే, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు, vr1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.75 vr2. సో ఇక్కడ నీకు vr1 వాల్యూ ఎంత, 5.8 సెంటీమీటర్ కాబట్టి, సో ఇంటూ 0.75 వేసుకుంటే ఏముంది, జస్ట్ ఇందాక రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, vr1 వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి, 0.75తో మల్టిఫై చేస్తే నీకు డైరెక్ట్గా vr2 వస్తుంది. ఓకే, సో మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని చూడండి,
VR2 అనేది ఏం చేస్తాను సైడ్ని 0.75 VR1 గా మార్చుకున్నాడు. అంటే ఇది మనకు ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ VR1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.82. ఓకే, నీకు ఆల్రెడీ కండిషన్ ఏంటి 0.75 ఇంటూ ఆ వచ్చిన VR1 వాల్యూ ఎంత 5.8 గుణిస్తే నీకు కొత్తగా వచ్చిన VR2 వాల్యూ ఎంత, సో 4.35. ఓకే, ఆ 4.35నే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఫిగర్లో తీసుకుంటాం అన్నమాట. అదే 4.35 అనేది మనం తీసుకొని చేయాలి. ఫాలో అవుతున్నారా? ఎస్ సార్. రైట్. ఓకే, అంటే అలా ఇన్నర్ ట్రయాంగిల్ మనం డ్రా చేస్తాం. ఓకే, అవుటర్ ట్రయాంగిల్ లో డ్రా చేయడానికి ఏంటి VR2 కావాలి. ఓకే, ఆ VR2 అనేది ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద VR2 4.3 మనం కొత్త కట్టిన వాల్యూ అనమాట. దట్ ఇస్ ద 4.3 సరే 4.35. సో ఆ 4.35ని మనం రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకుని తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో అక్కడ నీకు ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ కూడా ఇవ్వలేదమ్మా, ఇక్కడ యాంగిల్ కూడా ఇవ్వలేదు. కానీ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, సిమెట్రికల్ బ్లేడింగ్ అని ఇచ్చాడు. సిమెట్రికల్ బ్లేడింగ్ అంటే ఏంటి, సో ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మనకు ఆల్రెడీ థీటా వాల్యూ అనేది మనం కనుక్కుంటాం. థీటా వాల్యూ కనుక్కోము. సో మనకి ఏంటి ఓన్లీ థీటా వాల్యూ కూడా అన్నోనే. ఎలా వస్తుంది వన్స్ మనం ఈ ఇన్నర్ ట్రయాంగిల్ మొత్తం వచ్చిందంటే దానిలో అన్ని యాంగిల్స్ వచ్చినట్టే. ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఆల్ఫా V1 ఇచ్చాడు అంతే. సో మనం ఇలాగా VR1 మనకి ఇస్తామంటే థీటా వాల్యూ వచ్చినట్టే కదా. సో ఇన్నర్ ట్రయాంగిల్ నుంచి థీటా వాల్యూ మెజర్ చేసుకొని దాన్ని 5కి ఈక్వల్ చేస్తాం. అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 కదా. సో బోత్ యాంగిల్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ఆ విధంగా ఏంటి ఇక్కడ ఈ సెకండ్ అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్లో 5 తెలుసు. ఇంకేం తెలుసు నీకు, ఏం తెలుసు, VR2 తెలుసు. VR2 ఇదే కదా, VR2తో ఆర్క్ కొట్టండి. ఓకే, ఇంకేంది వన్స్ నీకు ఈ పాయింట్ వచ్చినట్టు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా వెటికల్ అని గీసుకో, ఇక్కడ నుంచి ఆర్జెంట్ అని గీసుకో. రెండు కలిసిన పాయింట్కి నేస్తా బీటా అని పెట్టుకుంటారు, ఆ యాంగిల్ బీటా. ఓకే, కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇది కరెక్ట్గా 90 వచ్చింది. మీరు కరెక్ట్గా ఇస్తే ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 90 వచ్చింది. మీకు ఎంత వస్తుందో వేసుకుంటారు, చిన్న చిన్న వేరియస్ ఉంటాయి. కానీ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా బీటా వాల్యూ 90 వచ్చింది అంటే ఓకే, దట్ ఇండికేట్స్ ద యాక్సియల్ వెలాసిటీ. యాక్సియల్ ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ. దట్ మీన్స్ VW2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్లో యాక్సియల్ ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ అని ఇచ్చాడంటే అది వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. అంటే దాని వాల్యూ డిఫాల్ట్గా 90 అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి 90 వచ్చింది కాబట్టి ఓకే, VW డిఫాల్ట్గా 0 అయిపోద్ది. అట్ ద సేమ్ టైం V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VF2 అవుతుంది. ఆ కండిషన్ మీరు నోట్ చేసుకోండి, V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VF2 అవుతుంది. ఓకే, రిమెంబర్, రైట్. సో దాని బేసిస్ చూడండి, ఇక్కడ V2 వాల్యూ VF2 వాల్యూ 2.2 సెంటీమీటర్స్లో ఉన్నాయి. సో ఏదేమైనా నీకు ఇన్నర్ ట్రయాంగిల్ ఇందాక వచ్చింది, ఇప్పుడు అవుటర్ ట్రయాంగిల్లో V2 VF2 అన్నీ వచ్చాయి. ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి అనే దాని గురించి మనం చూద్దాం. ఓకే, రైట్. ఏదేమైనా సో ఫస్ట్ ఏమడిగాడు, బ్లేడ్ ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్. ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి, బ్లేడ్ ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఓకే, సో థీటా వచ్చింది, థీటా 5 ఈక్వల్ కాబట్టి 5 కూడా వచ్చినట్టే. ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ది వీల్ అన్నాడు. డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ది వీల్ అంటే అవి కనుక్కునే ముందు ఏంటంటే ఫస్ట్ దీనిలో టెర్మినాలజీ చూద్దాం ఒకసారి. ఆల్రెడీ V1 అన్ని అడిచినవే. ఓకేనా, VR2 అనేది ఏంటి 4.35 అని మనకు వచ్చింది. యాక్చువల్గా తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, 50 దగ్గర ఉంచాలి. VR2 అనేది యాక్చువల్ వాల్యూ, బీటా 90 కాబట్టి చెప్పాను ఇందాక. సో అక్కడ నెక్స్ట్ V2 వాల్యూ అనేది ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ V2 వాల్యూ అనేది 2.2 వచ్చింది. V2 వాల్యూ 2.2 కాబట్టి ఇంటూ ఏం చేయాలి, 50తో మల్టిప్లై చేయాలి. 50 ఎందుకు చేస్తానంటే మన స్కేల్, మనం తీసుకున్న స్కేల్ కాబట్టి. అలాగే V2 వాల్యూ VF2 వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పాను కదా. ఓకే, అలాగే VF1 అనేది ఇక్కడ ఏమైంది, VF1 వాల్యూ ఇక్కడ అటువైపు ఉంటుంది. ఓకేనా, పైన చూసుకుంటే VF1 వాల్యూ ఇక్కడ 3 వచ్చింది. ఇది 3 వచ్చింది కాబట్టి ఓకే, 3 కాబట్టి ఏం చేయాలి, 50తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే యాక్చువల్గా అంటే మనం ఆన్సర్ కట్టాలంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి దానికోసం ఆ విధంగా VF1 అంత వచ్చింది. అలాగే ఏముంది ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా మనం మెజర్ చేస్తే మొత్తం డైరెక్ట్ గా మెజర్ చేస్తే టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, సమ్మేషన్ ఆఫ్ VW1 ప్లస్ VW2. సో ఆ విధంగా నీకు
ఫాలో అవుతున్నారమ్మా అందరూ? రెస్పాండ్ ప్లీజ్ ఎనీవన్. Yes, sir. ఓకే ఫోన్ వచ్చింది కట్ అయింది డౌట్ వచ్చింది. ఓకే సో ఏముంది, డైరెక్ట్ గా వెలాసిటీ యాంగిల్ డైరెక్ట్ గా మీరు మెజర్ చేసుకోవడమే. ఈ మొత్తం వాల్యూ మెజర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఆ టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, సెంటీమీటర్ వస్తుంది. దాన్ని ఏం చేయాలి మనం, ఇంటూ 50 తెస్తే డైరెక్ట్ గా మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కూడా వచ్చేస్తుంది వాల్యూ. ఓకే అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం 1 by 1 ఏమేమి కావాలి అనేది మనకు కనుక్కుంటే సరిపోద్ది. ఓకే ఫస్ట్ ఏంటి, బ్లేడ్ యాంగిల్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది సో డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ది వీల్. డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద వీల్ అన్నా టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ అన్నా ఒకటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. కొన్నిసార్లు టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ అంటాడు, కొన్నిసార్లు డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంటాడు. ఫార్ములా ఏంటి, m ఇంటూ VW1 ప్లస్ VW2. ఆల్రెడీ అన్ని వాల్యూస్ మనకు తెలుసు. ఇయర్ మాస్ పర్ 1 kg. సో డైరెక్ట్ గా నీకు టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏమి అడిగాడు, యాక్సియల్ థ్రస్ట్ అన్నాడు. యాక్సియల్ థ్రస్ట్ అన్న ఫార్ములా ఏంటంటే ఇది, ఓకేనా. యాక్సియల్ థ్రస్ట్ ఫార్ములా m ఇంటూ VF1 మైనస్ VF2. ఇవన్నీ కూడా మన క్లాస్ చెప్పుకున్నాం. ఓకే సో VF1 VF2 ఓకేనా. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా నీకు యాక్సియల్ థ్రస్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రిజల్టెంట్ థ్రస్ట్, ఓకేనా. అంటే ఈ యొక్క థ్రస్ట్ ఫార్ములా చెప్పాను, ఇది క్లాస్ చెప్పాను. √FT² ప్లస్ FA². FT and FA. Substitute directly, you will get the answer. And then is asking the diagram power అన్న బ్లేడ్ పవర్ అన్న, ఓకేనా. అంటే వర్క్ అనమాట. ఫార్ములా ఏంటి, m into VW1 plus VW2 into U. All the values, substitute, you will find it. And then after that is asking a diagram efficiency. So diagram efficiency అన్న బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ అని ఉంటుంది. సేమ్ ఫార్ములా, డైరెక్ట్ గా వేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అది వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంకేమున్నాయి, స్టేజ్ ఎఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, స్టేజ్ ఎఫిషియన్సీ క్వశ్చన్ చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఎంత 90% ఇచ్చాడు. ఏంటి, స్టేజ్ ఎఫిషియన్సీ అడిగాడు. బట్ ఇఫ్ నాజిల్ ఎఫిషియన్సీ 90%, ఓకేనా. సో యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటంటే స్టేజ్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా డయాగ్రామ్ ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ నాజిల్ ఎఫిషియన్సీ, ఓకేనా. రెండు గుణిస్తే నీకు డైరెక్ట్గా ఏమొస్తుంది, కావాల్సినటువంటి స్టేజ్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేస్తుంది. హియర్ డయాగ్రామ్ ఎఫిషియన్సీ is given the noise efficiency. You have to multiply and you will get the answer. And then power loss in blade friction. This is the formula of m into VR1 square minus VR2 square. Substitute, you will get the answer. And the last one in this, energy lost in exit. That is half m V2 square. Exit means V2 square. Okay. So all the values, substitute. Okay, that is the G. And the next point is the H. That is find the maximum blade efficiency. Possible if కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే మాక్సిమం బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ ఫాలో అవుతున్నారా? రెస్పాండ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరు, క్లాస్ ఎవరు? డిఎంఎం సార్. ఓకే నేను సార్తో మాట్లాడుతున్నా, కొంచెం రెడీ అయిన ప్రాబ్లం లేదు, సరేలే. సో ఫైండ్ ద మాక్సిమం బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ పాసిబుల్. అంటే మాక్సిమం బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత పాసిబుల్ అవుతుందో అంత కనుక్కోమని చెప్తున్నాడు. ఇంకేమంటాడు, ఇఫ్ ద యాక్చువల్ బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఓకే 90%, యాక్చువల్ బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ 90 ఇచ్చేసాడు. యాక్చువల్ బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 90% ఆఫ్ ద మాక్సిమం బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ అంటున్నాడు. ఇంకేమంటాడు, ఫైండ్ ద పాసిబుల్ రేషియో ఆఫ్ బ్లేడ్ స్పీడ్ టు స్టీమ్ స్పీడ్. ఇవన్నీ కనుక్కోమంటాడు. ఓకే సో మన ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇది అంతా క్వశ్చన్లో కొన్ని పార్ట్స్ అనమాట. ఇదేంటంటే ఇఫ్ కండిషన్ కాబట్టి, సో ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి, ఇనిషియల్ కండిషన్లో ఆల్ఫా, V1, U ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకేమి ఇచ్చారు మనకి, VR2 ఇవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. అలాగే ఇది కూడా ఉంది, మాస్ ఇవన్నీ కూడా ముందు ప్రాబ్లంలోనివే, ఇవన్నీ కూడా సేమ్ కండిషన్సే. ఓకే ఇవన్నీ ఉన్నాయి, డేటా ఇదంతా ఉంది. ఈ డేటా బేస్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన మనకు కనుక్కోవాలి. ఓకే చూద్దాం, చూడండి. సో యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం అడిగాడు, మ్యాక్సిమం బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ అన్నాడు. దాని ఫార్ములా అమ్మా, మ్యాక్సిమం బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఏంటంటే ఓకే కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా by 2 1 plus kz. This is the formula, cos square alpha by 2 into 1 plus kz. సో ఆల్రెడీ k అని చెప్పానమ్మా, k వాల్యూ అనేది ఇచ్చేసారు క్వశ్చన్లో. k వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు, బ్లేడ్ కోఎఫిషియంట్ k is equal to VR2 by VR1, that is the 0.75 k. ఓకే z అంటే cos theta by cos phi. బట్ ఇక్కడ బ్లేడ్ యాంగిల్ సేమ్, సో theta phi సేమ్ కాబట్టి రెండు యాంగిల్ సేమ్ కాబట్టి ఆ వాల్యూ అవుతుంది, z వాల్యూ కూడా 1 అయిపోతుంది.
ఇంకా ఆల్ఫా వాల్యూ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. ఆల్ఫా వాల్యూ 20 ఇచ్చాడు. సో అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు నీకు, డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అది చూస్తాను చూడండి. cos ఆల్ఫా బై 2 1 ప్లస్ kz చెప్పాను కదా ఇప్పుడే ఈ క్వశ్చన్లో. ఆల్ ది వాల్యూస్ kz cos స్క్వేర్ ఆల్ఫా. సో డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమైనా క్వశ్చన్లో ఇఫ్ ద యాక్చువల్ బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 90% ఆఫ్ మ్యాక్సిమం బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ అని కదా, పెట్టుకో. ఇది మ్యాక్సిమం బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ. కానీ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ కావాలంటే ఏమవుతుంది, 90% ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ అంటే 0.9 ఇంటూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ వేసుకోవాలి. అంటే 0.9 ఇంటూ దీని పాయింట్లో వేసుకోవాలి. 77% పాయింట్లో వేసుకుంటే 0.7726. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనా, ఈ యాక్చువల్ ఎఫిషియన్సీ ప్రకారం ఏమంటాడు, నెక్స్ట్ ఏమడిగాడు, ఫైండ్ ద పాసిబుల్ రేషియో ఆఫ్ బ్లేడ్ స్పీడ్ టు స్టీమ్ స్పీడ్. అంటే దానికి ఒక కండిషన్ ఉంది, దాన్ని రో అంటామా. ఏంటి సింబల్ రో, where rho is equal to u by v1, where u is the blade speed, v1 is the velocity of steam speed. ఓకేనా, స్టీమ్ స్పీడ్ పైది బ్లేడ్ స్పీడ్. అంటే మనకు కనుక్కోవాల్సిందే రో అనమాట. ఓకేనా, చూడండి సైన్ రాశారు, చూడండి ఇక్కడ సైన్ రాశారు. ఏంటి రో, ఇది రో అమ్మా, దీని పేరు రో అనుకోండి, అలా ఉంది రో ఇది, బట్ అలా రైటింగ్ వేరే స్టూడెంట్ ఇది. రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు u by v1. ఓకే, రొటేషన్స్. సో యాక్చువల్ బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఇదేమ్మా. ఇదని చెప్పాము, ఈ యొక్క డెరివేషన్ కూడా క్లాస్ చేసాం, ఎలా వచ్చింది చెప్పాను. ఆ ఫార్ములా ఇప్పుడు తీసుకున్నాం. సో 2 ఇంటూ రో కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ రో స్కేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ kz. సో ఈక్వేషన్లో ఏంటి మనకి, జెడ్ వాల్యూ, కే వాల్యూ, ఆల్ ది వాల్యూస్. ఇంకేం కావాలి నీకు, ఇక్కడ రో అనేది అన్నోన్, బ్లేడ్ ఎఫిషియన్సీ ఆల్సో ఎంత, 69.53%. ఓకే, సో ఆ విధంగా అన్ని తెలిసిన వాల్యూస్ జాగ్రత్తగా వేసేసి తెలియని వాల్యూ ఇందులో వేసుకుంటే అంటే చూడండి, దాన్ని నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను డీటెయిల్గా మీకు ఈజీగా. ఇక్కడ చూసుకోండి, మన సైడ్ క్లారిటీ కనబడుతుంది మీకు. ఇదే ఆ ఈక్వేషన్ ఒకటే, ఇంకొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ రో అనేది అన్నోన్ అమ్మా, ఇంకన్నీ తెలుసు, ఆల్ఫా తెలుసు, kz అన్ని తెలుసు. కానీ జాగ్రత్తగా వేసాను అవన్నీ వేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను మాకు అది చూడండి, అవే ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. ఓకేనా, చూడండి దీనిలో చూసుకుంటే ఒకసారి ఎఫిషియన్సీ వాల్యూ ఎంత, 0.6953 2 రో కాస్ ఆల్ఫా ఎన్ని చేశాను కదమ్మా. ఇక్కడ చూడండి 1 ప్లస్ 0.75 ఇంటూ 1 అంటే ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ 0.75 అంటే 1.75 వస్తుంది. ఏంటి ఈ 1.75 తీసుకొచ్చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఏంటి చూడండి, అలా 2 ఉంది పైన, 2 ఇంటూ ఇదేం సెవెన్ ఏముంది 1.75 అనమాట. అంటే 2 ఇంటూ 1.75 నేను ఇటు తెచ్చేస్తున్నాను. చూడండి 2 ఇంటూ 1.75 తెచ్చాను. చూడండి సరే, 2 ఇంటూ 1.78 తెచ్చేసాను. ఇంకా మిగిలింది రోతో ఉన్న టెర్మినల్స్ అది ఉంచేసాను. మళ్ళీ దీన్ని రోస్ అన్ని మొత్తం అన్ని ఒక ఈక్వేషన్ రూపంలో రాసుకుంటే ఇది ఏ రూపంలో వచ్చింది, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూపంలో వచ్చింది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూపంలో దీనికి ఫార్ములా ఏంటి, యాక్చువల్ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి, బేసిక్ ఈక్వేషన్ మైనస్ బి అంటే అవి కనుక్కోవాలంటే మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a ఇదేమ్మా ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఏం చేస్తామంటే జాగ్రత్తగా నీకు చూడండి, ఈ రూపంలో ఉంది. ఈ రూపంలో ఏంటి, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది, యాక్చువల్ మన ఈక్వేషన్ ఏంటి, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. ఇది బేసిక్ ఈక్వేషన్. ఆ ఈక్వేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ a, b వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రూపంలో మరి ఈ ఈక్వేషన్ కంపేర్ చేసుకుంటే అక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏముంది, ఏ ప్లేస్లో ఏం లేదు, 1 ఇంటూ రో స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ వాల్యూ అంతా 1. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ బి వాల్యూ ఇక్కడ ప్లస్ బిగా ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, బి వాల్యూ మైనస్ 0.939 అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దెన్ సి కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి సి వాల్యూ అంతా 0.198. సో ఆ విధంగా ఏబిసి వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. అవే మనం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్లో జాగ్రత్తగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా చేస్తే ఓకే మనకి కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా రో వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది, ప్లస్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తుంది, మైనస్ చేసుకుంటే ఒక వాల్యూ. సో ప్లస్ చేసినప్పుడు 0.619 వచ్చింది,
మైనస్ చేసినప్పుడు 0.31. మనం అక్కడ రో వాల్యూ కాబట్టి ఐదర్ ఆర్ అదైనా ఉంటుంది, ఇదైనా అప్పుడు రెండు వాల్యూస్ చూపిస్తాం, అదైనా ఇదైనా అని. ఓకేనా, రెండు రాసి విలువ సరిపోద్ది. సో రో అనేది అడిగింది అదే కదా, U/V1 blade speed to steam speed. Okay, the next one is the sixth point. Okay, sixth point, if the axial thrust is zero, the axial thrust is zero, find the blade angles and power developed. ఓకే, సిక్స్త్ పాయింట్కి మీకు వెళ్తున్నాం. చూడండి, యాక్సియల్ థ్రస్ట్ అంటే ఇందా చెప్పాను ఫార్ములా MA × VF1 - VF2 అని చెప్పాను. కానీ వాడు ఏమంటున్నాడు, యాక్సియల్ థ్రస్ట్ 0 అని వేస్తున్నాడు. కాబట్టి మామూలుగా ఫార్ములా ఏంటి, యాక్సియల్ థ్రస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, M × VF, ఇంకా M అంటే పర్ కేజీ, VF1 - VF2, ఇది యాక్సియల్ థ్రస్ట్ ఫార్ములా. కానీ ఆ వాల్యూ అంతా 0కి ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో. 0 ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది, ఈ VF1 VF2 ఈక్వల్ అయితే ఆ వాల్యూ 0 అవుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి VF1 VF2 ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు అనమాట. ఓకే, ఆ విధంగా నీకు యాక్సియల్ థ్రస్ట్ కండిషన్ ఓకే పక్కన పెట్టు. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఫైండ్ ద బ్లేడ్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి, θ, ని మనం బ్లేడ్ యాంగిల్స్ అంటాం, కనుక్కుందాం. అలాగే పవర్ డెవలప్డ్, ఇంకేంటి పవర్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఫర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ passing over the blades is reduced by 15%. Remember, ఏమంటాడు, the velocity of steam passing over the blades is reduced by 15%. అంటే మొత్తం వెళ్తున్న స్టీమ్లో కొంత 15% లాస్ అయిపోతుంది. అంటే ఇది స్టీమ్ అనమాట. అంటే అది ఎప్పుడు దేని వల్ల అవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ ఉన్నప్పుడే అలా అవుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఆ ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే K అనేది ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. ఎంత లాసు, 100 ఉండాల్సింది ఏమైపోయింది, 15% తగ్గిపోయింది. అంటే 85% మాత్రమే ఉంది. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏమి ఇచ్చాడు, ఆ K వాల్యూ అనేది 0.85 ఇచ్చాడు. లెక్క గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా అలా ఇస్తే ఏం చేయాలి, 1 అంటే 100లో నుంచి ఆ 15% తీసేస్తే మిగిలిన 85% అంటే 0.85 అని మనం రాసుకుంటాం. అంటే ఇండైరెక్ట్ K వాల్యూ మనకి ఇచ్చాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమంటాడు, వెన్ ద బ్లేడ్ రోటార్ మీన్ డయామీటర్ ఇస్ 100 సెంటీమీటర్ అండ్ రొటేటింగ్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 2000 RPM. అంటే ఇక్కడ డయామీటర్ ఇచ్చాడు, అలాగే స్పీడ్ ఇచ్చాడు. డయామీటర్, స్పీడ్ అంటే D వాల్యూ N వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఎప్పుడైనా D వాల్యూ N వాల్యూ ఇచ్చాడంటే మనకి U వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఇచ్చాడని లెక్క. అంటే మామూలుగా U అనేది డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు, కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్గా U అండ్ N బ్లేడ్ ఏం ఇచ్చాడు, డయామీటర్ N, డయామీటర్ అంటే దాని రోటర్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు, దాని స్పీడ్ ఇచ్చాడు. ఆ రెండు చూసుకుని ఏంటి ఫార్ములా, బేసిక్ ఫార్ములా 5dN/60 వేసుకుంటే నీకు U వాల్యూ రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా నీకు ఏమైంది, U వాల్యూ వచ్చింది. U వాల్యూ ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. సో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు, మనకి ఏం కనుక్కోమంటాడు, ఫైండ్ ద బ్లేడ్ యాంగిల్స్ అంటే థీటా కనుక్కోమంటాడు. బ్లేడ్ యాంగిల్స్ అంటే రెండు ఉంటాయి, θ, బ్లేడ్ యాంగిల్స్ అండ్ పవర్ డెవలప్, ఈ మూడు మనం కనుక్కోవాలి. సో మళ్ళీ ఈ కండిషన్ వరకు మనం ఏం చేయాలి, వెలాసిటీ యాంగిల్స్ మనం తీసుకోవాలి. ఓకేనా, మనం వెలాసిటీ యాంగిల్కి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్, అన్నిటికీ 1 సెంటీమీటర్ = 50 మీటర్/సెకండ్ అమ్మా, సేమ్ మన వెలాసిటీ యాంగిల్ ఇది. సరే మీరు చూసుకుంటే జాగ్రత్తగా, ఇది వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అమ్మా. ఈ క్వశ్చన్లో సో మనకి తెలిసిన వాల్యూస్ ఏంటి, ఇక్కడ ఓన్లీ ఇనీషియల్ వాల్యూస్, ఓన్లీ VF1 VF2 ఇచ్చాడు కండిషను. ఓకే, ఇందులో నౌన్ వాల్యూస్ ఏంటి, మనకి థీటా తెలుసు, నెక్స్ట్ ఆ యొక్క యాంగిల్ తెలుసు, థీటా అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ తెలుసు. సారీ, ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడు ఏంటి మనకి, ఎప్పుడు ఆల్ఫా V1 ఆల్ఫా ఒకటి తెలుసు, V1 ఒకటి తెలుసు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు, నీకు V1లో ఆల్ఫా చేస్తావు, ఆల్ఫా యాంగిల్ తీసుకొని ఆ ఆల్ఫా యాంగిల్ వేస్తావు, కట్ చేస్తే నీకు V1 వస్తుంది. ఓకేనా, ఇవి కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ మూడు బాగానే వచ్చేస్తాయి. అలాగే VR1 కూడా వచ్చేస్తుంది. కానీ ఈ క్వశ్చన్లో VR1కి VR2కి ఏమైనా రిలేషన్ ఇచ్చాడా, VR1 VR2 కూడా రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఓకే,
VR కూడా వచ్చేసాయి. కానీ ఈ సెకండ్ హాఫ్ మనం గీయాలంటే అక్కడ మనకి థీటా తెలియదు, ఫై తెలియదు. ఇది ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇలా ట్రయాంగిల్ వచ్చిందమ్మా, ఇలా ట్రయాంగిల్ వచ్చింది, థీటా వస్తుంది. కానీ ఈ సెకండ్ డ్రాగన్ మనకి గీయాలంటే మనకి డేటా ఏం తెలియదు. కానీ వాడు ఇచ్చాడు కండిషన్, ఏమి ఇచ్చాడు? VF1 = VF2 అని ఇచ్చాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకుని. సో VF1 = VF2 ఇచ్చాడంటే ఏమండి సార్ మ్యూట్లో పెట్టలేదు. ఇస్తాను. సరే క్లాస్లో ఉన్నది అయిపోయి మాట్లాడదాం. సరే అమ్మా వినండి అమ్మా, చూడండి ఈ క్వశ్చన్లో అన్ని తెలుసు బాబు. ఇలా టైం గీస్తాం, ఎందుకంటే మీకు ఆల్ఫాలో V1 గీస్తావు, U ఇచ్చాడు, ఓకేనా? ఏమవుతుంది నీకు? ఇక్కడ వేరే వచ్చేస్తే ఇలా పడితే అన్ని వచ్చేస్తే బాగుంది. కానీ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఏంటి? ఇక్కడ క్వశ్చన్లో VF1 తెలుసు మనకి, కానీ సెకండ్ డయాగ్రామ్ గీయడానికి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి ఎలా గీస్తామంటే, సో కానీ VF1 VF2 ఈక్వల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చేస్తాం? ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ లైన్ మనం గీస్తున్నాం కదా, ఈ లైన్కి ఈ VF1 తెలుసు. ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ గీసాను, స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ గీసుకోండి. అంటే రెండు ప్యారల్ లైన్స్ గీయాలన్నమాట. ఫస్ట్ లైన్ అలా మనకు తెలిసిందే, ఈ లైన్ ఉంది, ఓకేనా? ఇవి తెలుసు. దీనికి ఏం చేయాలి? ప్యారల్గా ఒక లైన్ గీసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే తెలిసింది ఏంటంటే ఒకటే ఉంటుంది వాల్యూ. అదేంటంటే VR1 VR2 ఈక్వల్ ఇచ్చాడు కదా. సారీ, VR1కి VR2 ఒక రిలేషన్ ఇచ్చాడు. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో నీకు VR1 తెలుసు, సో ఈ 0.85తో గుణిస్తే VR2 వస్తుంది. అంటే నీకు ఈ గ్యాప్ తెలుసు. నీకు ఏంటి ఈ గ్యాప్? అంటే ఈ గ్యాప్ తెలుసు. ఈ గ్యాప్లో ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి? VR2 తోటి ఈ గ్యాప్ యొక్క ఆర్జెంట్లో ఏం చేయాలి? VR2 ఆర్క్ కట్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆర్క్ కడుతున్నావో నీకు కావాల్సిన వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఈ క్వశ్చన్లో సింపుల్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఇన్నర్ ట్రయాంగిల్ మొత్తం వచ్చింది, అవుటర్ ట్రయాంగిల్ నీకు ఏం తెలియదు, ఒక్క VR2 తెలుసు, యాంగిల్ కూడా తెలియదు, యాంగిల్ కూడా అన్నోనే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? VF1 ఇలా గీసుకొని ఇక్కడ స్ట్రైట్గా లైన్ గీసేసుకొని నీకు తెలిసింది ఒక VR2 కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి ఏం చేయాలి? ఈ ఒక ఆర్జెంట్ లైన్ VR2 తోటి ఆర్క్ కొట్టండి, నీకు VR2 వచ్చింది. ఐ మీన్ ఆ పాయింట్ వచ్చింది. వన్స్ నీకు ఆ పాయింట్ వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? V2 వచ్చేస్తుంది, పైకి వెళ్తే VF2 వచ్చేస్తుంది. అలాగే అన్నీ వచ్చినట్టే. ఫాలో అవుతున్నారా? ఎనీవన్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్? రైట్. ఓకే, సో అదే సో అన్ని వచ్చాయి కాబట్టి సేమ్ రిమైనింగ్ మనం తెలిసినాయి కాబట్టి కనుక్కుంటాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు? థీటా వచ్చింది, అడిగింది థీటా ఒకటి, ఫై ఒకటి. పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? 2 ఇంటూ VW1 ప్లస్ 2 ఇంటూ U ఇంటూ VW1 ప్లస్ VW2 బై V1 స్క్వేర్. ఓకే, సో నీకు U తెలుసు, ఇది మొత్తం మేనేజ్ చేసుకుని మనకు వచ్చేస్తుంది. V1 తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. వన్స్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే ప్రతి టర్మ్ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓన్లీ ఆ బేసిక్ ఫార్ములాస్ మనం కొంచెం చదువుకొని 1-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం ఈజీ చేసి వచ్చామని. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా నీకు వచ్చింది. ఓకే, సో పవర్ అడిగాడు ఇంకానా? సో పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఓకేనా, ఈ క్వశ్చన్ పవర్ ఫార్ములా సేమ్ M ఇంటూ VW1 ప్లస్ VW2 ఏదైనా మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇదేంటిది? 6th పాయింట్, ఏంటిది? 7th. ఓకే, ఓకేనా, 6th అడిగిన బ్లేడ్ యాంగిల్స్ కట్టాము, థీటా కట్టాం, పై కట్టాం. అలాగే ఏది కాదో కనుక్కోవచ్చు మనం. 6th అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 7th పాయింట్. రైట్, 7th చూడండి. 7thలో క్వశ్చన్ చూడండి. 7th క్వశ్చన్ చూడండి, సైన్ ఉంది. ఇఫ్ ద టర్బైన్ డెవలప్స్ 132.5 kilowatts by steam, leaving the blades axially with velocity coefficient. ఇక్కడ చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి, కండిషన్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో. ఏం ఇచ్చాడు? స్టీమ్ లీవ్స్ యాక్చువల్లీ ఇచ్చాడంటే మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? VW2 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? స్టీమ్ డెవలప్స్ ద పవర్ ఇచ్చాడు. ఓకే, అలాగే వెలాసిటీ కోఎఫిషియంట్ బ్లేడ్ ఈజ్ 0.9. అంటే ఏంటి? VR2 = VR1 ఇచ్చాడు.
నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ ద నాజిల్ యాంగిల్, బ్లేడ్ యాంగిల్స్ అట్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ అండ్ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఈస్ 2 kg/s. ఇంకేముంది, అవన్నీ కనుక్కోవాలి. నాజిల్ యాంగిల్ ఆల్ఫా 5 ఫీటా ఎన్ని కనుక్కోవాలి. నాజిల్ యాంగిల్ అంటే ఆల్ఫా గుర్తుపెట్టి, ఎప్పుడు నాజిల్ యాంగిల్ ఆల్ఫా. ఓకేనా. బ్లేడ్ యాంగిల్స్ అంటే థీటా కామా 5 అట్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ అంటే రెండు కనుక్కోవాలి. ఎంట్రీ ఎగ్జిట్. ఇంకేం అడిగాడు, అంతే. మాస్ ఫ్లో ఇచ్చాడు అండ్ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఈజ్ 2 kg/s అని ఇచ్చాడు. సో ఇది ఈ క్వశ్చన్లో ఎక్కడైనా యూ వాల్యూ ఉందమ్మా? యూ వాల్యూ ఉందా? ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చూడండి. మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని టర్మ్స్ కావాలి. ఈ డయాగ్రామ్ గీజే మనకి ఏం డేటా ఏమి ఇవ్వలేదు వాడు, అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. సో ఇనిషియల్గా యూ ఇచ్చాడు, బట్ ఏంటంటే యూతో మనకు సరిపోదు. ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఏమి ఇవ్వలే. ఇవి మన క్వశ్చన్లో ఉన్నాయి, యూ కామా V1 ఉన్నాయి, కానీ యాంగిల్స్ ఏమి ఇవ్వలే. ఇందాక అంత గతంలో ఏంటి ఆల్ఫా ఇచ్చేవాడు, ఆల్ఫా కూడా ఇవ్వలేదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే జాగ్రత్త వినండి. పవర్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. పవర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? సో ఆ పవర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని మనం VW1 కనుక్కుంటాం. ఓకే. ఎందుకు కొన్ని డ్రాయింగ్ గీయాలంటే అయితే కొన్ని స్లైడ్లు కావాలి, లేదంటే ఒక యాంగిల్ కొన్ని సైడ్స్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి యాంగిల్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనం ఆ యొక్క పవర్ నుంచి VW1 మనం కనుక్కొని చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో పవర్ ఫార్ములా, ఇందులో పవర్ తెలుసు నీకు. ఎమ్ కూడా ఇచ్చాడు, ఎమ్ ఎంత 2 kg ఇచ్చాడు. యూ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. ఇంకా అన్నౌన్స్ ఏంటి ఇక్కడ, VW0 మనకు తెలుసు. ఈ ముందేమొస్తుంది, VW1 ఇక్కడ 0 వేసి. సో ఈక్వేషన్లో ఒక్కడ VW1 అన్నౌన్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా VW1 వచ్చేస్తుంది. ఎంత వచ్చింది VW1? 368.05 మీటర్/s వచ్చింది. కానీ మనం దీన్ని మనం డ్రాయింగ్లో యూజ్ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని బై 50 వేసుకొని, దాన్ని ఏం చేయాలి, మనం డ్రాయింగ్లో యూజ్ చేసుకొని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంత వాల్యూ? 7.36 సెంటీమీటర్స్, అంటే VW1 వాల్యూ అంత. ఓకే. ఇప్పుడు చూద్దాం, డ్రాయింగ్లు గీయాలి. జాగ్రత్తగా చూడండి డ్రాయింగ్ ఇది. ఫాలో అవుతున్నారా? రెస్పాండ్ ప్లీజ్. ఎనీవన్ రెస్పాండ్? Yes, sir. ఓకే. అయిపోయింది, లాస్ట్కి వస్తాం. రైట్. అవసరమైతే మీకు 2 hours ఇస్తాను, సో డోంట్ వరీ. చూడండి అమ్మా. సో ఇక్కడ దీనిలో యాంగిల్స్ ఇవ్వలే, యాంగిల్స్ ఏమి ఇవ్వలే, కానీ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు దీనిలో? యూ ఇచ్చాడు, V1 ఇచ్చాడు, కానీ యాంగిల్స్ ఇవ్వలేదు. కానీ కనుక్కోలేం. కానీ ఏంటి, ఇండైరెక్ట్గా పవర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ పవర్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేసాం, VW1 కనుక్కున్నాం కాబట్టి, అంటే ఈ మొత్తం వెళ్ళి మనకి ఇచ్చినట్టే. ఇంకేముంది, ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా లైన్ తీసుకోండి, అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ వచ్చినట్టే. నీకు అలా యూ తెలుసు కాబట్టి, ఎండింగ్ పాయింట్ తెలుసు కాబట్టి దీంతో జాయిన్ చేస్తే VR1 వచ్చేసింది. అంటే ఇన్నర్ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది నీకు. ఇంకప్పుడు అవుటర్ ట్రయాంగిల్ కావాలి. ఒక మనకు కండిషన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? VR2 = 0.9 VR1 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ నీకు VR1 తెలుసు కాబట్టి, సో అది మల్టిప్లై చేసుకుంటే నీకు ఇండైరెక్ట్గా VR2 కూడా ఇచ్చినట్టే. ఈ కండిషన్లో చెప్పాను, ఇందాక చెప్పాను ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు, యాక్చువల్ వెలాసిటీ అంటే VW0. VW0 అంటే ఇండైరెక్ట్గా బీటా వాల్యూ 90 ఇచ్చినట్టు. ఓకే. అంటే ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ గీసేసుకుంటే ఇక్కడ VW2 ఉండదు. అలాగే V2 = V అవుతుంది. చెప్పాను, యాక్చువల్ వెలాసిటీ అన్నా, బీటా 90 అన్నా, VW0 అన్నా ఇది జరుగుతుంది. ఓకే. ఇంకేముంది, నీకు ఇన్నర్ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది, అవుటర్ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది. అంటే ఏంటి, మనం ఈ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ గీసేసామంటే అన్నీ వచ్చినట్టే. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలో చూసుకోండి, ఏం కావాలో ఈజీగా పని చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఏం అడిగాడు క్వశ్చన్లో, డిటర్మైన్ ద నాజిల్ యాంగిల్. ఆల్ఫా వచ్చినట్టే, బ్లేడ్ యాంగిల్స్ వచ్చినట్టే, అంతే. అట్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ అవి అడిగింది, వచ్చేస్తాయి. ఇంకా చూపించట్లేదు నేను. సో లాస్ట్ 8th పాయింట్ వచ్చేసి, ఇఫ్ ద టర్బైన్ ఈజ్ సప్లైడ్ విత్ స్టీమ్ ఎట్ pressure of 15 bar and 300 degrees centigrade. అంటే మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా,
ప్రెజరు టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు 15 బార్ ఇచ్చాడు, అలాగే టెంపరేచర్ 300 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చాడు. P1 15 బారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా ప్రెజర్ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడంటే అది సూపర్ హీటెడ్ కండిషన్ అని, అప్పుడు మనం సూపర్ హీటెడ్ టేబుల్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అనే కండిషన్. సో ఇదంతా ఏంటి, ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫస్ట్ యూనిట్లో వచ్చింది, సెకండ్ యూనిట్లో వచ్చింది, ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్లో కూడా వచ్చింది. ఓకేనా? సో P1 T1 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఓకే పక్కన పెట్టు. అండ్ ద బ్యాక్ ప్రెజర్ ఈజ్ 0.1 బార్ అంటే B2 ఇచ్చాడు. డిటర్మైన్ ద అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అంటున్నాడు. ఓకే, డిటర్మైన్ ది అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అంటే ఈ టర్బైన్కి అనేది స్టీమ్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది స్టీము? బాయిలర్ నుంచి. ఓకే, స్టీమ్ బాయిలర్ నుంచి స్టీమ్ నాజిల్ గుండా స్టీమ్ టర్బైన్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ మీద స్ట్రైక్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఆ యొక్క వెలాసిటీ ఎంత వెలాసిటీ అనేది మనకు కనుక్కోవాలి. వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? వెలాసిటీ ఫార్ములా V1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత నాజిల్కి వచ్చే ఫార్ములా. ఓకేనా? ఇంత V1 ఈజ్ ఈక్వల్ నాజిల్లో వచ్చిన సేమ్ కాన్సెప్టే 44.72 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ H1 మైనస్ H2. నీకు H1 H2 వచ్చేస్తే V1 వచ్చేస్తాడు. అడిగింది అదే కదా, అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ అడిగాడు. ఓకేనా? ఓకే, అంటే యాక్చువల్లీ ఇది ఒక ప్రాబ్లంలో ఒక చిన్న పార్ట్ మాత్రమే. అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి V1 కావాలి, U కావాలి. సో ఇందాక U ఎలా ఇచ్చాడు, 5dm60 ఇస్తే U ఎలా ఇచ్చాడో ఇక్కడ V1 అనేది ఇండైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు అనమాట. V1 కట్టిన తర్వాత ఇంకా యాంగిల్స్ కూడా కనుక్కోమని ఉంటాడు, అది వేరే మెథడ్. బట్ ఏంటంటే ఇంతవరకు వస్తే మనం అన్ని చేయవలసిన అవసరం లేకుండా ఈ ఒక్క V1 బేసిస్ ఎలా చేస్తాం అనేది. ఓకేనా? అంటే అప్పుడప్పుడు V1 ఖాళీ కనుక్కోవాలంటే ఎలాగనమాట, అంటే H1 H2 కనుక్కొని సమ్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు H1 ఏంటి కండిషన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్పుకున్నాం, ర్యాంక్ అండ్ సైకిల్ చెప్పుకున్నాం, ఆ మోడల్ అనమాట ఇది ఎలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, 15 బారు 300 బేసేసుకొని 15 బారు 300 బేసేసుకొని ఓకే ఏం చేయాలి, స్టీమ్ టేబుల్కి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్గా. నీకు సూపరేటెడ్ టేబుల్స్కి వెళ్ళాలి, ఎంట్రోపీ టేబుల్స్ అలాగే ఎంథాల్పీ టేబుల్స్. అక్కడ జాగ్రత్త తీసుకుంటే నీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, స్టీమ్ టేబుల్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్పానమ్మా. ఓకేనా? ఇలా S1 H1 వచ్చేస్తాయి, రైట్? డైరెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఇంకేం కావాలి? సెకండ్ కండిషన్ లో కూడా H1 వచ్చింది, ఇంకా H2 కావాలి. H2 కావాలంటే డైరెక్ట్గా వస్తుంది H2. ఈ సెకండ్ కండిషన్ లో క్వాలిటీ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ క్వాలిటీ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఇది H2 ఫార్ములా ఇది H2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు HF2 ప్లస్ X2 HFG2. అంటే ఇక్కడ నీకు HF2 కావాలి, X2 కావాలి, HFG2 కావాలి. ఈ HF2 HFG2 డైరెక్ట్ గా ఆ బ్యాక్ ప్రెజర్ సెకండ్ ప్రెజర్ వచ్చేస్తాయి, కానీ X2 వాల్యూ రాలే. X2 వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలి, మనం ఎంట్రోపీ కాన్స్టెంట్ కండిషన్ తీసుకొని, ఎంట్రోపీ అంటే S1 S2 కండిషన్ 1 కండిషన్ 2 కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఆ కండిషన్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలి, ఈ సెకండ్ వాల్యూ అనేది మనం కనుక్కోవాలి. దానికోసమే at 1 బార్ సెకండ్ ప్రెజర్ దగ్గర సో అవన్నీ తీసుకున్నాం. ఏంటిది, HF2 HG2 ఇవన్నీ తీసుకొని దీన్ని జాగ్రత్తగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దీనిలో ఫార్ములా ఏంటి, S1 S2 అన్నాను. S1 ఏంటి, విత్ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S సూప్. S సూప్ అంటే ఏంటి, ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సూపరేటెడ్ స్టీమ్. S2 అంటే S వెట్. S వెట్ ఫార్ములా ఏంటి, SF2 ప్లస్ X2 SFG2. ఇందులో ఒక X2 అనేది అన్నాం, ఇంకన్నీ కూడా మనకి స్టీమ్ టేబుల్ ఉన్నాయి, పైన చెప్పాను వాల్యూస్. జాగ్రత్తగా వేస్తే X2 అనేది వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. వన్స్ X2 వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, H2 ఫార్ములా వేసుకుంటే ఏంటి, H2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు HF2 ప్లస్ X2 HFG2. జాగ్రత్తగా వేస్తే నీకు H2 వాల్యూ కూడా వచ్చేస్తుంది. H2 అయిపోయింది కదా, ఇంకేముంది, జాగ్రత్తగా ఈక్వేషన్లో వేస్తే నీకు అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ వచ్చేస్తుంది. ఇదేమ్మా, ఇది ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం నేర్చుకుంటే మొత్తం యూనిట్ 3లో అన్ని మోడల్స్ అన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయిపోయినట్టే, కవర్ చేస్తాం కూడా.